नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत जणाई आरंभ करूछु आजिर नारी महल कार्यक्रम। आजिर महिला माने निजर शिक्षागत योग्यता दक्षता रुचि को आखि आगे रखी अनेक किछि बाट आगेलेनी सुनाम अर्जन कलेनी। एहार उदाहरण अनेक रहिछि, जेमिति कि महाकाश रे पाद थापिबा ठारू आरंभ करी ट्रेन बस ऑटो चालक भाव में कार्य करी प्रशंसार पात्री हेई परिछंती। सेमिति जणे भौणीकर कथा कहिबु जे कि आम राज्य रे प्रथम करी जणे महिला सरकारी गाड़ी चालक भाव में सुनाम अर्जन करिछंती। से भौणी हेले संध्याराणी माझी। आसंतु तांको भेटिबा आम कार्यक्रम रे। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपण केमती अछंती? बहुत भल अछि भगवान का आशीर्वाद। आमे तो आपणकर कर्ममय जीवन संपर्क रे जानिबा, किंतु प्रथमे जानिबा आपणकर घर कोठी? घर तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे, जन्म किंतु केउझर रे दैतारी माइंस अछि। दैतारी माइंस जन्म, बाबा दैतारी माइंस रे सर्विस करथले। मो दैतारी पढ़ा 10वीं पर्यंत सेठी जन्म। आपण सेठी 10वीं पर्यंत पाठ पढिचंती। ए जो आपणकर गाड़ी चलेबा प्रति इच्छा केबेठु आरंभ हैला? गाड़ी चलिया प्रति निशाटा मोर छुआरू ही अच्छी। झील बेले तो प्रथमे साइकल चलवा आरंभ होला। मु थरे गाँ को जाइछि, आम बापा को गाँ सुलेपाट। सेठी जने हेडमास्टर को झील साइकल चलांती। अच्छा। देखिली जेतेबेले बापा को आसी कहिथिले, जेहेतु बापांकर सेते संबल स्ट्रांग नथिला, साइकल किन दे नथिले, किंतु आम घर पाखरे जो मानकर थिला तांको मागी मागी मु लुचि चलौथिले। बापा जानिले, दिने पार्टी करले, कहले साइकल काहे तांको चलौछ, भांगी भुंगा जीव, आमर सेति पैसा नाही तांको देवा पई, कोठु आनिबा एते पैसा जे चलौछ। हेले भी छुआ मन शिखिबार गोटे आशा, गाड़ी देवा सत्वे भी लुचि लुचि चलेली। बापा ए सब देखिकी थरे आनिकी शनिवार रविवार थाए जाजपुर साइकल किनिकी आनिकी आमे स्कूल आसे पूर्व थोई दैछंती। आमे स्कूल छुट्टी के आसिलु, देखिलु साइकल टी थुआ हैछि। अच्छा, बहुत खुशी लागि। बहुत खुशी हेलु। फास्ट पचारलु काहा साइकल, बापा कहले आम साइकल। मु बहुत खुशी हेली। भाई कहले ना एटा मो पय आछि। सान भणी शिखि नथला, सान थिला, तो मु कहले ना एटा मो पय आछि। तापा भी हम झगड़ा होउतरो, ना एटा समस्त पय आछि, समस्त चलेबा। अच्छा। आज्ञा साइकल शिखा आरंभ होला। थरे पड़ीली तो बापा कहले ना शिखिबिनी, पड़ी गली। बाबा कहले साइकल किणा करेलु आ पड़ी गले चलेबुनु ना, चलेबु चल। बापा नेकी साइकल शिखेले। मु टिके लेजी थिली सेतेबेले, माने झियो माने थरे पड़ी गले माने कष्ट लागले, मु हेटा करिबिनी एई भला करथले। बाबा दिने बाडेले, कहले करिबुनु, शिखिबु माने शिखिबु आ पिटिले। ता जाईकी चलेली, ना मते शिखिबी, मु शिखिबी माने शिखिबी। तापर चलेके शिखिली आ। तापर आपण मोटरसाइकल शिखिले? आज्ञा से फिल्म रु ही आरंभ होला। माने देखिली बाइक हेमावलिन मैडम चलौचंती, मु कहली से चलौचंती मु का पारिबेनी। हमर तो बाइक फाइक नथिला, काहार भी सेते एते बाइक एते साइकल थिला, बाइक नथिला। समथि कि 10th पास करली, आसिल कॉलेज रे देखुथले झियो माने स्कूटी नेकी आसुथले, लुना नेकी आसुथले मो सांग माने। जेहेतु समस्त तो सांग ही पार हे नथिली, तो मु कहि भी पार नथिली। ता भीतर जने सांगर बापांकर स्कूटी थिला, तो तांको कहले अंकल मते टिके शिखै देबे। तो तांको टाइम होनथले, रेलवे रे करथले तो टाइम होनथला। तापर हम गाँ पाखे जने भाई से नुआ बाइक टे किनिथले, तांको कहले भाई आ से आसंद मु जो थिली, मु तो हॉस्टल रे रहि नथिले, रेंट नेके हम रहउथलो, मा जगुथले हमको। तो भाई मते टिके बाइक शिखे देबो। भाई कहले मो नुआ बाइक टा पके देबु। मु कहले ना पकेबिनी, मु पछे पड़ जिबी, बाइक पकेबिनी, मते शिखे दे। कहले अच्छा मोर त 3 दिन छुट्टी अछि, टी भीतर जदी तुमे शिखिबो ताले मु शिखे देबे। मु कहले हां मते 2 दिन दियंतु, मु शिखिबी। मते खाली गोटे दिन मते बाइक रो विषय पढ़ांतु, माने बाइक कोन, कोटा गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर न जानिले तो चले परिबेनी ना। देखो मते प्रथम बाइक टा कोन मते बुझे दियो, तापरे कालीठू बाइक चलेबी। गोटे दिन पूरा से मते बुझे देले एटा कोन पय करा जाय, केतेबेले करा जीवो, कोटा गियर चेंज हो, मो सब बतै देले। मु ताको से दिन पाठ ऊपर ते इंटरेस्ट न देकी गोटे डायरी रे सब चित्र बनेकी, कोटा बाइक रो लाइट, गियर, एक्सीलेटर सब लेखिकी ताको रात जाको मने पकेकी माइंड रखिली। तार दिन भाई आसिले, पुणी गलु शिखिया पई। सेठी मते कहले मु बसिबी तो चला। मु कहले ना भाई आ तुमे बसनी, मु नीचे चलेबी, खाली मते कहि दियंतु।
ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିବି। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଭାଇ ମୋତେ ବତେଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଚଲେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ବାଇକ୍ଟା ବଡ଼ ଥିଲା, ହେଭି ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଅପେକ୍ଷା ହେଭି ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋତେ ଚଲେଇବାର ଅଛି। ଭାଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଚଲେଇଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଗିୟରରେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗିୟର, ଥାର୍ଡ଼ ଗିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇକି 4-5 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲି। ଭାଇ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ମାନେ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବାପା କ'ଣ କହିଲେ? ବାପା ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ବାପା ଦୈତାରେ ରହୁଥିଲେ। ମା, ମୁଁ, ସାନ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଆମେ କଟକରେ ଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ରହୁଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ମା ରହୁଥିଲୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି କଟକରେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପ୍ରତି ନିଶା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ପୁରା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କେବେ ଚଲେଇଲେ? ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି? ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର, ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲେ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଥିଲା। ଏ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ମାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ତମ ବାଇକ୍ ଦିଅ ଚଲେଇବି, ସେ ବି ଚଲେଇ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜରେ ଥିଲି ସେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଚଲାଉଥିଲି। କଲେଜ ପରେ ସେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମୋତେ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମିଳିନଥିଲା ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଥିଲି। ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେତିକି ଭାବିଲି ମୋର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କଲେଜ କୋଉଠି ପଢିଲେ? କଟକ ରେଭେନ୍ସାରେ। ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା? ବିବାହ ମୋର 2005ରେ। ତା ମଝିରେ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ପଢ଼ା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ବି +3ଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି। ଏ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ଦୁର୍ବଳତା ମୋର ଛୁଆରୁ ହିଁ ଥିଲା। ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଖୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ କି ଯଦି ସେମାନେ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି। ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନରେ ଥିଲା, ନା ମୁଁ ବି ଦିନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ବସେନି ପଛରେ, ସିଟ୍ରେ ବସେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ବନେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଥିବି। ବନେଟ୍ରେ ବସିକି ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍କଲ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଭିଂ ତାଙ୍କର, ଗିୟର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରେକ୍ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୋମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖେ। ଆଉ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ସେଟା କେମିତି କରାଗଲା, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ସେ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋର ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କି ହଁ ମୁଁ ନିହାତି ଦିନେ ଚଲେଇବି, ଏଇଟା କରିବି। ଏ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଶିଖାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାରରେ ଶିଖୁଥିଲି। ସେଠି ଆମର 15 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା। 15 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂରେ 3000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଥିଲି। ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଭାରି ମୁଁ ଚଲେଇବି। କାହା ଗାଡ଼ି ଦେଖେ, ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କି ଆମ ନିୟର ଘର ପାଖରେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଥାଏ, ଦିଏ ଟିକେ ଚଲେଇବି। ସମସ୍ତେ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଜିନିଷଟାକୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ତ ଏଇସବୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିକି ମିଷ୍ଟର ମୋତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଏଥିରେ ଚଲାଅ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବି ଆସିବ ବି ଏଥିରେ କରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି, ତୁମେ ଯଦି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଟାଇଫେନ୍ସ ବି ତମକୁ ଦେବେ 3000 ଟଙ୍କା। ସେଟା ଆମର ଛତିଆରେ ଶିଖା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ମାସେ ସେଠି ରହିକି ହେଭି ଭେହିକଲର ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଭାରି ଯାନ ଯୋଉଗୁଡିକ? ହଁ, ଭାରି ଯାନ, ଟ୍ରକ୍, ହାଇୱା, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଏଇସବୁ ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଠି ଚଲେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇଲେ ଭୟ ଲାଗିଲାନି? ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ବସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବସ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇୱା ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ହାଇୱା ଚଲେଇବା, କ୍ୟାଣ୍ଟେନର ଚଲେଇବି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସାର୍ ହାଇୱା ଚଲେଇବାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି କି? କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହାଇୱା ଚଲେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ହେଭି ଗାଡ଼ି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅଛି କି? କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତା ଭିତରେ? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ସେଇ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ପାରିବ। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମେ ଚଲେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କାରଣ ଭାଇ ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଚଲାଉଥିଲେ ହାଇୱା ମଝିରେ, ତ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଡରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନା ହାଇୱା ଚଲେଇଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ବହୁତ ରିସ୍କଫୁଲ୍। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କେତେ ରିସ୍କଫୁଲ୍ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ହାଇୱା ଟିକେ ଚଲେଇବି। କହିଲେ ହଉ ଚାଲ। ସେଦିନ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ହାଇୱା ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଚଲେଇବେ? ହଁ,
ସେମିତି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲେ ଚଲେଇବା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଜଣଙ୍କର, ସେମିତି ମିଳିବ ଯଦି ନିହାତି ଚାନ୍ସ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରୁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଟା ମୋର ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେ ଟାଇମରେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପାର୍ଲର କରିବି ବୋଲି। ମାଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି ପାର୍ଲର ଫାର୍ଲର କରୁ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି। ଶିଖା ଶିଖି କଲି, ସବୁ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇନକମଟା ଯୋଉ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବି ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଡିପ୍ରେସନରେ ବି ଥିଲି ତା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମତେ ମିଳିପାରୁନି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ କଷ୍ଟ କରୁଛି କିଛି ସେଟା ହେଇପାରୁନି, ମତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଛାଡିକି ପଳେଇସି, ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଲର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକୁଟିଆ ରହିକି କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସଫଳ ହେଉନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ମୁଁ ହେଭି ଗାର୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ମତେ ଛତିଆରୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା କି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମ୍ୟାଡାମ ଉଷା ପାଢୀ ଲେଡିଜ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁଛ ତମ ନାଁଟାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ହବ। ମତେ ଏଇ କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପୁଣି ଭାବିଲି, ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ କହିଲି ଏମିତି ତ ଦୋକାନ ଚାଲୁନି, ଯଦି କିଛି ଚାକିରି କରିକି ଯଦି କିଛି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି କରିବାନି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଟା ମୋ ନିଶା ଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ, ସେ ଜଣେ IAS, ତ ମୋର ବି ସେ ଜଣେ ଆଇଡିଆଲ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରେ ଚଲେଇବି। ତ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବରଟା ମୋର ଦେଇଥିଲେ, ସେଠିକା ସାର୍ ମାନେ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ, ସେଇଠୁ ମୋତେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା କି ଆପଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ନଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପଳେଇଥିଲି ବାରିପଦା, ଫେରୁଥିଲୁ ସେଦିନ, ମୋତେ ବସରେ କଲ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ଆଜି ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ଅଛି, ଯଦି ହୁଏ କାଲି ଦେଖା ହେଇପାରିବ କି? କହିଲେ ହଁ କାଲି ଆପଣ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିକି ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇକି ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଡ୍ରେସରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଆଡ୍ରେସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିଥିଲି। ମୋତେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ କେଉଁଠି ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କେଉଁଠି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୋ ଡିଟେଲ୍ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ନା ଗିୟର ବାଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗିୟର ବାଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନୁହଁ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଚଲାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲେରୋଟା, ଆପଣ ସେଟା ଚଲେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଚଲେଇ ପାରିବି। ପୁଣି ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ VIP ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 5-7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ। ଡକୁମେଣ୍ଟସ ବଗେରା ସବୁ ମୋର ମାଗିକି ରଖି ନେଇଥିଲେ। ସେଠି କହିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ 10-12 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ଆଉ ଥରେ। ସେ ଦିନଟି କେବେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି? ଜୁନ୍ 18 ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବସେଇଥିଲି। ଜୁନ୍ 25ରେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଏଠୁ ଅଫିସରୁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଲୁ। ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲୁ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କହି ହେଉନି। ମାନେ ଭିତରୁ ପୁରା ଥରୁଥିଲି, ଡରୁଥିଲି, କେମିତି ଚଲେଇବି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଚଲେଇକି ବସେଇକି ଚଲେଇ ପାରେ, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଅଫିସର, ତ ସେତିକି ରେସପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବି। ଖୁସି ବି ଥିଲା, ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ବି ଥିଲା, ଛନକା ବି ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ, ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଅଫିସରେ ଲଗେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଜାଣିଛି ହଁ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବି ବୋଲି, ମାନେ କାମ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶ ମୋ ନାଁଟା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଟିକେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଚାକିରି କରିବି। ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ 3-4 ଦିନ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଅ, ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ନା ମ୍ୟାମ୍। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ପାଖରେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ।
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ଜଣେ IAS ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମର ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ବଗେରା ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ମୋତେ ବାହାରେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଖୁସି ଥିଲି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିକି ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ସେ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ତା ଭିତରେ ଫଟୋ ନେଇକି ସେ ମାନେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଲାଣି, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ଅଫିସ୍ରେ ଜଣେ କହିଲେ କି ତମର ବାହାରିଲାଣି, ତୁମେ ଦେଖିଲଣି? ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ତମର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ତମ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇଦେବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଦେଖିଲି, ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଆମର ବାହାରିଛି ଆଉ ମନେ ଗୋଟେ ଖୁସି। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସବୁ କ'ଣ କିଏ ଏତେ ଫୋନ୍ କ'ଣ, ମୋତେ କେବେ ଏତେ ଫୋନ୍ ଆସେନି ନା, ଏତେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି କାହାର ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ସେମିତି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯାହା ହେଲେ ବି ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରଥମ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆକାଶବାଣୀରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲି ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମାନେ ଆକାଶବାଣୀରୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆକାଶବାଣୀ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତି? ହଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୁଣେ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୁଣୁଥିଲି। ଝିଅ ବେଳେ ଆମ ଟିଭି ନଥିଲା, ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୁଣେ, ଗୀତ ବଗେରା ସବୁ ଶୁଣେ। ସବୁବେଳେ ମହିଳାଟି ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ ରୋଜଗାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ରହିବା ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା? ସମର୍ଥନ ତ ବେଶୀ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯେକୌଣସି କଥା ପଚାରେ, ଆଗେ ସବୁ କଥା ପଚାରେ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି। ଯେଉଁଟା ଖରାପ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ମୋତେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେ କେବେ ମୋତେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁ କର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଯେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାଝୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଣିଥିବେ। ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛି। ମୋତେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ସେତେବେଳେ କଥା ଏବେକାର କଥା ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ବି କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆଜି ଯାଇକି ମାନେ ସଫଳ ହେଇଛି, ତାହା ଭାବିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଯେତେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଭୟ ନଥିଲା? ଭୟ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଚାଲିକି ଯାଉଛେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଗଲେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ସେଇଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବାର ତ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ଆମ କର୍ମପଥଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଡରିକି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନି। ମୁଁ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ହେବ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କତା ହୋଇକି ଆମ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ସେଇଟା ମୁଁ କହେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ସତର୍କ ବି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଇଲେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା, ବାଇକ୍ରେ ବସିଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, 2ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବାନି, ସ୍ପିଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାନି, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେଉଁଠି ଆମର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ମାନିକି ନିୟମକୁ ଚଲାଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେବନି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥିବେ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉଥିବେ, ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତି? ହଁ, କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମାନେ ବେଶୀ ଝିଅ ପିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲା କି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଲିଫ୍ଟ ମାଗନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରେ ତାଙ୍କୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କଲେଜ ଯାଉଛି, ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ପୁଅ ପିଲା ତ ଯାହା ସହିତ ବି ଯାଇପାରିବେ, ସବୁ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ, ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ବୁଝିପାରେ, ତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପୁରୁଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମଟା ନେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି। ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଆମର ସୁବିଧା ଜାଗା ନେଇକି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଯେହେତୁ ହଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହଉ କି କୌଣସି ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଢାବା ସବୁ ଅଛି, ଢାବାମାନଙ୍କରେ, କି ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦୂର ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ନେଇ ସେଠି ତ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି, ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଘର ପରିବାରରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କେମିତି ରଖନ୍ତି, ପିଲାକୁ କେମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ବେସିକାଲି ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ସେଟା ଜିନିଷକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ୟାମିଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ କି ଘରର ପିଲା ଛୁଆ ଯିଏ ବି ଥିବେ, ଦେଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିହାତି, ନ ଦେଖିଲେ ପରିବାର ଚାଲିବନି। ଆମକୁ କାମ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପିଲା ଯେହେତୁ ଛୋଟଟେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହେ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ କି ଦିଦି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବି କାମ ବୁଝିଦିଅ, ମୁଁ ବି କାମ କରିବି। ନା ତୁମେ କି କାମ କରିବ? କାରଣ ମୁଁ ଘର ଚଳେଇ ପାରୁନି, ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ବାହାରେ କାମ କରିକି ଘର ଚଳେଇବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତୁମ ଘର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ନେଉଛି, ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ବୁଝ, ମୋ ପିଲାର ଛୁଆର ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ବୁଝ, ତମ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିଦେବି, ତୁମେ ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲ ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, ସେ କଥା କହିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ସହିତ ତମ ଛୁଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖୁଡ଼ି ହେବେ କି ମାଉସୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସେ କାମ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେ 4ଟା ଛୁଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ରହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହିସାବରେ ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହନ୍ତି କଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ମୋର ମନ ଯାହା ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଟିକେ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧେନି, ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି ଯେହେତୁ, ଯେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର ହିସାବରେ ରହୁ, ସେଠି ଆମେ ଯେତିକି ଅଛୁ ପ୍ରାୟ ପରିବାର ହିସାବରେ ରହୁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ନାନୀ ତୁମେ ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କର, ସେମାନେ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ହଁ, କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇ ମୁଁ ଭଲ କରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ, ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଫୁଡ୍ ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆଣିଥାଉ। ମୁଁ ଖାଲି ଖେଳିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ସୁକିନ୍ଦା ଟାଟା ମାଇନ୍ସରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଭାଗ ନେବି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବି ଏଇ ହିସାବରେ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଆଶା ନଥିଲା। ନା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଭଲ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଜ୍ ଆସିଥିଲେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ହାଇଜିନିକ୍ ଥିଲା, ତ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଠୁ। ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ କଲିକତାର ହୋଟେଲ ତାଜ ବେଙ୍ଗଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ। କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଫୁଡ୍ରେ ଆମର କରିଥିଲୁ ଲେଟୋ, ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଂସ ଖିଚିଡ଼ି, ବିରିୟାନୀ ଲେଟୋ କୁହାଯାଏ ସାନ୍ତାଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଆଉ ଆମର କାଇ ଚଟଣି, ତାପରେ ଆମର ମହୁଲ ଲଡ଼ୁ, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ମାରେରାସେ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ଯେମିତି ସୁପ୍ ଟାଇପ୍ର ଚିକେନରେ ମାରେରାସେ। ଆମେ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜାମସେଦପୁର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କଲିକତାରୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନେକ ରୁଚି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି? ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବି ମୁଁ ଡ୍ରାମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି? ହଁ, ମୋତେ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରୁ କଲେଜ ଟାଇମରୁ ଡ୍ରାମା କରେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ବି ଡ୍ରାମା କରିଛି, ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ବି ଡ୍ରାମା କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ 2ଟା ଯାକ ଗୀତ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ବେଶୀ। ତାହେଲେ ଆଜି ଶୁଣେଇ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କର ଗୀତର କିଛି ଅଂଶ। ଆଜ୍ଞା। ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁ ଡାଳେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହେ ପକ୍ଷୀଟିଏ, ତୁମି ଜାଣିଛ କି ତାର ନାମ? କିଏ କହେ ତାକୁ ଛଳନା, ପୁଣି କିଏ କହେ ତାକୁ ପ୍ରେମ। ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ
ଆଜି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସବୁବେଳେ ପୁରା କର, କୋଉଠି ହାରନି। ଆଜି ନହେଲେ କାହେଲେ ନିହାତି ସ୍ୱପ୍ନଟି ପୁରା ହବ। କାରଣ ମୁଁ ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, ନା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହଉନି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାବନାଟା ଭୁଲ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିହାତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଘରେ ଖାଲି ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ବସିଲେ ତ ହବନି, ରୋଷେଇବାସରେ ଖାଲି ମନ ଦେଲେ ହବନି। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ରୋଷେଇରେ ହଉ କି ନାଚ ହଉ, ଗୀତ ହଉ, ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବରେ ଆଜି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିଛି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବେ ନିହାତି। ଯାଉ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧରେ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।